ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದು ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹುಟ್ಟು, ಅವರ ತವರಿನ ಮನೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಊರು, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 30-35 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಂಡ ಕನಸು ಇವಾಗ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತು 4ನೇ ತಾರೀಕು, ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಪಾವನ ಆಗಬಹುದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಂಡೆ ಮಾಸಿದರೆ ಮಹಾಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದು, ವಸ್ತ್ರ ಮಾಸಿದರೆ ಮಡಿವಾಳರಿಗಿಕ್ಕುವುದು, ಈ ಮನದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? इस ज़मीन पे पैदा होकर आने के बाद में हम कैसे लोगों के पास बैठते वैसे गुण आता है. सज्जन समाज के अंदर हम जिंदगी करें तो हम सज्जन इंसान बन सकते हैं और हमारा हेल्थ, मन पूरे एक सच्चा इंसान बनकर एक अच्छा आरोग्य शरीर रख ले सकते हैं. क्योंकि शरणों ने ये शरीर ही मंदिर है बोलकर कहा है अपने अपने वचनों में. इसीलिए तो ब्रह्मांड का लांछन इष्टलिंग दिया है. छाती पे इष्टलिंग बांधने के बाद में इस शरीर को छोड़कर भगवान बाहर नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है. हम सबका एक जैसा बनाया सा वाला मालिक एक ही होता है. उनको कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई यात्रा नहीं है. ऐसा एक इतिहास
बसवा कल्याण के महात्मा बसवण्णा जी ने 12वीं शताब्दी में हमको दिया है। तो मंडे मासिदरे महामज्जन माडुವುದು, अगर सर मैला हो गए तो शैम्पू हो साबुन से हम धो ले सकते हैं। वस्त्र मासिदरे मडिवाळರಿಗೆ कोरो, कपड़ा गंदा हो गए तो हम तो धो लेना पड़ता या धोने वालों को देना। आगे क्या कहते हैं, ಈ ಮನದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ अंदर का जो अज्ञानता का विचार निकाल कर फेंकने के वास्ते ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ वचनಗಳ अनुभव ಮಾಡುವುದು। तो शरणों का जो 23 भाषा में अब किताबें मिलते हैं, तो किताब पढ़ी है, वचन की किताब। जिंदगी में एक अज्ञानता का आचरण छोड़कर एक वैचारिक, एक वैज्ञानिक, एक सच्चाई का पीछे अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे मन साफ हो जाता है, हमारा घर में खुशहाली आ जाता है, हमारा गली, हमारा गांव, हमारा देश, पूरे सब लोग मिलकर जीने को सिखाए हमारे महात्मा बसवण्णा जी। और उनका विचार को हम आगे बढ़ाएंगे जब तक सांस में सांस रहता। इस सच्चाई को हम समाज के अंदर डालना है। एक वर्ग इस देश के अंदर 12वीं शताब्दी में ऐसे सच्चाई विचार को उन शरणों का तकलीफ देकर, उस ज़माने में राजाओं का हुकूमत था, अब तो प्रजाप्रभुत्व का है ना, तो शरणों को तकलीफ दिया है क्योंकि उनको पब्लिक को गुलाम रखना था ना। मेहनत करने वालों को, मजदूरी करने वालों को, उत्पादक लोगों को गुलाम रखना और उन्हें आराम से बैठ के खाने का। वैसे एक वर्ग शरणों का वचनों का किताब जलाया गया उस जमाने में, जो ताड़वली के ऊपर लिखा हुआ, और शरणों का हत्या भी किया गया है। वही वर्ग अभी भी एक ऐसा सच्चाई का विचार को, उन्हें भी अगर इस विचार को हाथ जोड़े तो भारत देश कुछ ही महीने के अंदर एकदम वातावरण बदल सकता है। लेकिन उन्हें अपना दिल को बदलना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान का युग है, ये सच्चाई का युग है और प्रजाप्रभुत्व का युग है। इसीलिए जो झूठे भगवानों का विचार पब्लिक का दिमाग में जो लोग डाल रहे हैं ना अपने स्वार्थ के लिए, अभी बदल जाना पड़ता है, क्योंकि सभी के हाथ में मोबाइल हो गए, सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं ऐसा विचार को। तो ऐसा पीरियड के अंदर उन्हें अपना ही झूठा प्रचार करने की कोशिश करते जाएंगे तो उनका खुद को शर्मिंदा होना पड़ता है, उससे बचना चाहिए। और बसवा कल्याण की ज़मीन पे सभी लोग जो भी आता है यहाँ पर भगवान के बारे में बोलने के वास्ते, उन्हें सिर्फ बसवण्णा जी का, शरणों का, विचारों का गुणगाना गाना चाहिए, क्योंकि 771,96,000 शरणों ने इस धरती पे, बसवा कल्याण की धरती पे, अनुभव मंडप के अंदर सब लोग मिलकर बांधा हुआ ये लिंगायत धर्म है। इसीलिए मैं विनती करता हूँ, जो अज्ञानता का विचार छोड़ दो अभी का अभी, और बसवण्णा जी का विचार को मानकर एक सरल जीवन लोगों को बताने का कोशिश करेंगे तो आप लोग सब देशभक्त बन सकते हैं, राष्ट्र प्रेम बन सकते हैं, और सबका दिलों में आपका नाम हमेशा अमर रहता है। अगर बसवण्णा जी को जैसा अल्लम प्रभु, जैसा अक्का महादेवी, जैसा सिद्धारामेश्वर, अंबिकर चौड़ಯ್ಯ, मडिवाಳ माचಯ್ಯ, मादार चन्नಯ್ಯ, डोहर कक्का, सत्यक्का, संकव्वा, नीलांबिके, ऐसे बहुत सारे शरणों ने बसवण्णा जी को धर्म का गुरु माने हैं। और बसवण्णा जी क्या कहते हैं, यनगिंत किरियरिಲ್ಲ, शिवभक्तरिगिंत हिरियरिಲ್ಲ। उन्हें कितना महान थे, उनका हर एक लफ्ज हमारा जिंदगी को सुधारने का काम करता है। बसवा कल्याण की ज़मीन के ऊपर कोई भी पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूढ़ रूढ़ी जो भी अपने स्वार्थ के लिए करने को जा रहे हैं, वो अभी का भी ऐसा मन बदल ले तो सबका, पूरे भारत के देश के लोगों की, सबकी उनको सपोर्ट रहता है। अगर ऐसा नहीं किया तो आज नहीं तो कल बसवण्णा जी का विचार सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है, भारत इतना ही नहीं दुनिया के अंदर। तो ऐसा पीरियड में अंधा रूढ़ी का मुग्ध लोगों के दिमाग में डालना बहुत गलत काम होता है। ऐसा गलत काम अभी का भी छोड़ना बोलकर मैं पूरे 97 ಮೂಲ ನಿವಾಸಿयों का, उत्पादक लोगों का, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಧ ರೂಢಿ, ಮೂಢ ರೂಢಿ,
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಅವೈಚಾರಿಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಾಡು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು, ಆ ವಚನಗಳ ಬೀಜ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಜನಮನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಸತ್ಯದ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರ, ಇದು ಶರಣರ ವಿಚಾರ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಿರಿ, ನೀವು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಚನದ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣು.